सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषयनी एकम कसोटी जे 26 तारीखे लेवानी है, खास एमना माटे क्वेश्चन बैंक जोवानी है, ए पण जवाब साथे। तो विडियो ने तमे स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो अने आ विडियो पसंद आवे तो लाइक अने शेर करवानुं भूलता नहीं। संपूर्ण पीडीएफ फाइल डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन अंदर टेलिग्राम चेनल की लिंक तमने आपी है, त्यांथी तमे एनी अंदर जॉइन थई अने पीडीएफ फाइल मेळवी शको छो। ओके, वधारे समय ना लेता विडियोनी शरूआत करीए। तो विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहेला अहींया तमने जोड़का पूछाय छे। जोड़का पूछाय छे, आमांथी कोई पण बे जोड़का तमने पूछावाना छे। जोईए अहींया 10 जोड़का आपेला छे, एनी अंदर पहेलुं जोड़कું छे के दांडी यात्रानो प्रारंभ क्यारे थयो। तो क्यारे आवशे? तो कि 12 मार्च 1930 आय आवशे। नेताजीनुं हुलामणुं नाम, तो एनी अंदर आवशे सुभाषचंद्र बोस, सी आवशे। बंगाळना भागला, तो तीजानी सामे आवशे वाइसरॉय कर्जन। चौथुं छे गदर पार्टी, तो एनी अंदर आवशे लाला हरदयाल। केसरे हिंद, तो 5मानी अंदर जवाबमां डी आवशे महात्मा गांधी। सरहदना गांधी, तो 6ठानी अंदर जवाबमां जे आवशे खान अब्दुल गफार खान। त्यार पछी सूरत कोंग्रेस अधिवेशन, तो एनी सामे एच आवशे 1907। गांधीजीना राजकीय गुरु, तो एनी सामे एफ आवशे गोपाल कृष्ण गोखले। हिंद छोड़ो आंदोलन, तो 9मा प्रश्ननी अंदर जवाबमां ए आवशे 8 ऑगस्ट 1942। अने प्रथम गवर्नर जनरल, तो एनी सामे शुं जवाबमां आवशे तो कि माउंट बेटन, जी आवशे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों खाली जग्या आवे छे, एटले के एक बे वाक्यनी अंदर जवाब लखवानो छे। कोई पण बे पूछाशे 2 मार्क्सनी अंदर। जोईए आपणे पहेली खाली जग्या अथवा तो प्रश्न के सर्वोच्च अदालतना न्यायाधीशनी निमणूक कोण करे? तो कि राष्ट्रप्रमुख। त्यार पछी दरेक राज्यनी अंदर केटला उच्च न्यायालय होय? तो कि 1। त्यार पछी लोक अदालत ने कोनी अदालत कहेवामां आवे छे? तो गरीब, नबळा तथा शोषित जे लोको छे एनी अदालत तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी नजीरी अदालत छे ए कयुं कार्य करे छे? तो नजीरी अदालत छे ए कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड तरीकेनुं कार्य करे छे। एना पछी નીચલી એટલે કે તાબાની અદાલત કોને કહેવાય? તાબાની અદાલત કોને કહેવાય? તો રાજ્યની વડી અદાલતની દેખરેખ અને નિયમન હેઠળ કાર્ય કરતી જે જિલ્લા અને તાલુકા અદાલતો છે અથવા તો જે પોટા અદાલતો છે, ટ્રિબ્યુનલી અદાલતો છે, આ બધી અદાલતોને નીચલી એટલે કે તાબાની અદાલત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એના પછી સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશની વય છે, निवृत्तनी जे उमर है केटली होय? सर्वोच्च अदालतना न्यायाधीशनी निवृत्तिनी उमर केटली होय छे? अहींया थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक छे, तो शुं होय? तो कि 65 वर्ष। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो योग्य जोड़का जोड़ीने जवाब लखवानो छे। कोई पण एक पूछाशे आमांथी। पहेलो विकल्प छे कि कर्कवृत्त पर सूर्यना किरणों सीधा पड़े त्यारे भारतमां कई ऋतु अनुभवाय? तो ते शीत ऋतु। एना पछी बीजो प्रश्न, मे मास में मलबार किनारे थतो थोड़ो वरसाद क्या नामे ओळखाय छे? तो कि हिमवर्षा। त्रीजो प्रश्न, अल नीनो स्पेनिश शब्दनो अर्थ कयो छे? तो नानु बाळक। अने ऑक्टोबर हीट ने स्थानिक भाषा में शुं कहेवाय छे? तो कि वैशाखनो ताप। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो खाली जग्या छे। खाली जग्या ऋतु प्रमाणे बदलाता पवनों ने मोसमी पवनों कहे छे। खाली जग्या में शुं आवे? तो कि मोसमी। बीजी खाली जग्या, भारत में मौसी नरम दुनियानो सौथी वधु वरसाद नोंधायो छे। भारतनी अंदर मौसी नरम में दुनियानो सौथी वधु वरसाद नोंधायो छे। एना पछी त्रीजी खाली जग्या छे, भारत में परंपरागत रीते 6 ऋतु गणवामां आवे छे। केटली? 6। एना पछी जून थी सप्टेम्बर दरमियान देशनो आशरे 80% वरसाद पड़े छे। आ रीतनी खाली जग्या थशे। एना पछी विद्यार्थी मित्रों कोई पण 2 प्रश्न पूछाय छे 2 मार्क्सनी अंदर। पहेलो प्रश्न अहींया तमने आपेलो छे, प्रश्न नंबर 2 नी अंदर कमा पहेलो प्रश्न कि गांधीजीए रोलेक्ट एक्ट ने काळो कायदो शा माटे कीधो?
તો લોકોના જે હક છે અથવા તો લોકોની જે સ્વતંત્રતા છે એ આ જે કાયદો છે એ છીનવતો જોવા મળે છે. એટલા માટે છે એ ગાંધીજીએ રૂલ એક્ટને કાળો કાયદો કીધો હતો. તમારી રીતે તમે 2 માર્ક્સની અંદર જવાબ સવિસ્તર લખી શકો. ત્યાર પછી અસહયોગ આંદોલન સ્થગિત કેમ કરવું પડ્યું? તો આંદોલનની અંદર છે એ પોલીસોને સળગાવી દેવામાં આવે છે અને જેનાથી ગાંધીજીને ખૂબ દુઃખ લાગે છે. તેથી અસહયોગનું જે આંદોલન છે ત્યાંને ત્યાં સ્થગિત કરી દેવામાં આવે છે. સવિસ્તર તમે જવાબ લખો. એના પછી જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ સમજાવો. સ્વરાજ દળની પ્રતિષ્ઠા કેમ ઘટે છે? મિન્ટોને કોમવાદના પિતા તરીકે કેમ ઓળખવામાં આવે છે? એના પછી ભારતના લોકોએ સાયમન કમિશનનો વિરોધ કેમ કર્યો? એના પછી સાન્ડર્સની હત્યા કોણે કરી અને કેમ કરી? ત્યાર પછી 3 પ્રશ્ન અહીંયા આપેલા છે કે 26 જાન્યુઆરી સ્વતંત્રતા દિવસના રૂપમાં ઉજવવામાં આવે છે. સમજાવો. સુભાષચંદ્ર બોઝે કયા કયા નારા આપ્યા હતા? અને છેલ્લો પ્રશ્ન, મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરતા પહેલા ગાંધીજીએ શું કહ્યું હતું? ગાંધીજીએ એક સૂત્ર આપ્યું હતું. શું આપ્યું હતું એ તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ 2 પ્રશ્ન તમને આમાંથી પૂછાશે 2 માર્ક્સની અંદર. મોસમી પવનો કોને કહેવાય? હિમાલય ભારતનું રક્ષણ કરતી કુદરતી દિવાલ છે, કઈ રીતે? વરસાદનો ક્રમભંગ કોને કહેવાય? ચોથો પ્રશ્ન, સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ વધતા હવામાનમાં શું ફેરફાર થાય? 5મો પ્રશ્ન, હવામાન ખાતાની કચેરીએ ભારતની આબોહવાના સંદર્ભમાં કઈ રીતે વહેંચણી કરે છે? અને છેલ્લે કમોસમી વરસાદ કેમ અને ક્યારે પડે છે? ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 માર્કના પ્રશ્ન તમને અહીંયા આપેલા છે. ટોટલ 10 પ્રશ્ન આપ્યા છે, જેમાંથી 2 પ્રશ્ન તમને આમાંથી પૂછવામાં આવશે. અસહયોગ આંદોલનના રચનાત્મક કાર્ય વિશે જણાવો. બીજો પ્રશ્ન, આઝાદ હિન્દ ફૌજ દ્વારા ભારતને આઝાદી આપવા માટે કયા કયા પ્રયત્નો કર્યા? ત્યાર પછી સાયમન કમિશન વિશે જણાવો. ચોથો પ્રશ્ન, ઉગ્ર ક્રાંતિકારી આંદોલનના ઉદય અને વિકાસનું વર્ણન કરો. 5મો પ્રશ્ન, મોર્લે મિન્ટો સુધારાને કઈ નીતિ અપનાવી હતી? 6થો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં થયેલા ઉગ્ર ક્રાંતિકારી આંદોલનો જણાવો. 7મો પ્રશ્ન, જહાલવાદ અને મવાળવાદનું કાર્ય જણાવો. 8મો પ્રશ્ન, પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માંગને સમજાવો. 9મો પ્રશ્ન, સ્વતંત્ર ભારતની સામે કઈ કઈ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ હતી? અને છેલ્લે પ્રશ્ન અહીંયા આપેલો છે કે દાંડીકૂચ વિશે ટૂંકમાં જણાવો. તો આટલા પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે. અને બીજા પણ અહીંયા તમને પ્રશ્ન આપ્યા છે, કોઈ પણ એક પૂછાશે 3 માર્ક્સની અંદર. સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશની લાયકાત કઈ કઈ હોય? લોક અદાલત વિશે ટૂંકમાં જણાવો. ફોજદારી દાવા અંગેની અપીલમાં સર્વોચ્ચ અદાલતની સત્તાઓ વર્ણવો. અને છેલ્લે ન્યાયતંત્ર છે એ સ્વતંત્ર છે, સમજાવો. અને છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન તમને પૂછાશે. ટોટલ 4 પ્રશ્ન આપ્યા છે, ગમે એક આવશે આમાંથી. જોઈએ પ્રશ્ન, ઋતુ પરિવર્તનની ઘટના કયા કયા કારણોથી થાય છે? બીજો પ્રશ્ન, આબોહવાને અસર કરતા પરિબળોની ટૂંકમાં માહિતી આપો. ત્રીજો પ્રશ્ન, ભારતની શીત ઋતુ એટલે કે શિયાળા વિશે નોંધ લખો. અને આબોહવાની માનવ જીવન ઉપર થતી અસરો વર્ણવો. ટોટલ 4 પ્રશ્નોમાંથી એક પ્રશ્ન આવશે. તો આ હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 9ની સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક. આશા રાખીશ કે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.